हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओडिया एकेडमी ओडिया साहित्य आलोचना को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आजिर वीडियो रे आमे डिस्कस करबा ओडिया रे यूजीसी नेट पाइबा पई हमकु किभली भाबरे प्रस्तुत हेबाकू पड़िबो। जो माने यूजीसी नेट परीक्षा थरे हेले देई नाहंती एवं जीरो रु स्टार्ट करबा पई चाहउछंती किंबा जो माने यूजीसी नेट परीक्षा बारंबार दउछंती किंतु सेमानकर परीक्षा सफल हे पारु नाही किंबा जो माने यूजीसी नेट क्रैक करला परे जेआरएफ पाइबा पई बारंबार परीक्षा दउछंती किंतु विफल होउछंती आजिर वीडियो सेही मानक पई ही प्रस्तुत करा जायछि। तेणु आशा करछि आपण आरंभରୁ शेष पर्यंत वीडियोटी को देखिबे आ अधिक समय नष्ट न करी आमे मध्य आगो को बढ़िबा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट इन ओडिया। ओडिया रे यूजीसी नेट पाइबा पई किपरि प्रस्तुत हेबे। वीडियोर प्रथम पर्यायर रे परीक्षा संबंधित केतेक निर्दिष्ट तथ्य आमे जानि रखिबा आवश्यक ताहा जे कोनोसी परीक्षा पई होना काहेकि एई सब जिंस आमर आगरु क्लियर हेबा निहाती आवश्यक। प्रथम जिंस होची सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड माइंडसेट। आपण जदि परीक्षा भीतर को प्रवेश करूछंती सेति पई पढापढी आरंभ करूछंती ता पूर्वरु एई दीटा जिंस आपणक भितरे स्पष्ट हेबा आवश्यक। आपण मानसिक स्तर रे प्रथमे प्रस्तुत हेबा आवश्यक। यदि आपण प्रस्तुत नुहंती ताहेले एग्जाम पई जेते पढापढी कले मध्य सेटा आपणकर क्रैक हेबो नाही। द्वितीय जिंस होची सिलेबस। भौतिक स्तर रे जदि परीक्षा पई कोनोसी जिंस को देखिबार हुए ताहेले सेटा होची सिलेबस। परीक्षा रे कोन आसीबो नाही को जिंस पढिबो को पडिबो से जिंस सिलेबस को देखि के ही जणा पड़े एवं प्रॉपर सिलेबस एनालिसिस आपण मानकर रहिबा कथा। जो परीक्षा पई प्रस्तुत होंतु ना काहेकि सिलेबस को ए टू जेड आपण बारंबार रिव्यू करिबा कथा। आउ ओडिया यूजीसी नेट कथा जदि कहबी ताहेले गुटे विशेष सूचना आपण मानकु मु देबा पई चाहूची जे विभिन्न वेबसाइट मानकरे जो यूजीसी नेट ओडिया सिलेबस देखिबा को मिलुची ताहा फिक्स सिलेबस नुह। सेथिरे किछि सीमित साहित्यिक मानकर सूचना दिया जायछि एवं यूनिट वाइज भाग करिके आपण मानकु देखे दिया जायछि जाहाकू गुटे सैंपल हिसाब रे आपण ग्रहण करि पारंती काहेकि ना या बाहरे भी अनेक प्रश्न अछि जोटा कि परीक्षा रे आसे। फॉर एग्जांपल युक्ति स्थापना पुणी पैसेज रही गला आपणकर ए सब जिंस सेथिरे दिया जाय नाही किंतु प्रश्न एथिरु आसे। तेणु करी मु आपनको कहूची जे सेटा को गुटे फिक्स सिलेबस बोली भाबंतु नाही। आगो को मु आपनको बतेबी कि आपणकर सिलेबस रे कोन कोन अछि। ठीक अछि। नेक्स्ट जिंस होची बुक्स एंड मटेरियल्स। जे कोनोसी परीक्षा पे आपण पढा पढी करंतु प्रॉपर बुक्स एंड मटेरियल्स आपणको हाथ रे रहिबा आवश्यक। ठीक अछि। मु आगो को आपनको बतेबी कि आपण को बुक्स एंड मटेरियल्स उपरे निर्भर कले आपणको परीक्षार प्रस्तुति सुचारू रूप रे आगे जाय परियो। तापरे नेक्स्ट जिंस होची प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस काहे कि ना एई जिंस देखिला परे ही आमे जानि पारु जे को विभाग रु बेसी प्रश्न आसुची को विभाग रो प्रश्न बारंबार रिपीट होउची को विभाग रो प्रश्न प्रति हमर दुर्बलता रहिची एवं को विभाग रे आमे ठीक ठाक अछु। एई सब जिंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिला परे ही जणा पड़े। मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस हला जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिला परे आमे जानि पारु जे क्वेश्चन रो पैटर्न केमती चेंज हे आसुची। नेक्स्ट जिंस होउची हैंडी नोट्स। हैंडी नोट्स माने होची हाथ लेखा नोट। एई जिंस प्रति जोर देबार कारण कोन पिला माने कोन करंती जणे नेट पाइथिबा व्यक्तिर नोट को फॉलो करिवे तांकर नोट को देखिबे जेरॉक्स करिवे प्रिंट आउट करिवे एवं सेथिरु पढा पढी करिवे किंतु सेटा आमर निजस्व नोट नुह सेटा आमर प्रस्तुतिर चिन्ह नुह। तेणु ता उपरे डिपेंडेंट हेले आमर एग्जाम क्रैक हेबो नाही। तेणु मु कहूची आपण सेही नोट को एज ए हेल्पिंग गाइड हिसाब रे व्यवहार करंतु गोटे सहायक उत्स भाव रे व्यवहार करंतु किंतु निज पई नोट निज हाथ रे ही लिखंतु जहा द्वारा आपणकर फोटोग्राफिक मेमोरी एक्टिव हेबो एवं आपणको स्मरण करिया पई बेसी कष्ट करिया को पड़िबो नाही। ठीक अछि। मु आगो को आपणको बतेबी कि आपणको हैंडी नोट केमती हेबा कथा। नेक्स्ट जिंस होची डेडिकेशन। प्रॉपर डेडिकेशन जदि न थाए ताहेले परीक्षा कोन जे कोनोसी जिंस पाइबा पे आपण चाहेबे सेटा आपणकर हासिल हेबो नाही। ताले परीक्षा क्षेत्र रे डेडिकेशन रे कोठी अभाव रहउची। आमे गोटे जिंस कोन करू ना पढिला बेल को तो एका थर के बसी की पढ़ी दो किंतु तापरे हमर भितरे बहुत गैप रही जाए
ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢି ପାରୁ ନାହିଁ। କଣ ହୁଏ ସେଥିରୁ ନା ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 4 ଘଣ୍ଟା ପଢିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି ମଝିରେ 2-3 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିଦେଲେ ତାହେଲେ ଏଇ 4 ଘଣ୍ଟାର ପାଠ ପଢା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ଆମକୁ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏଣୁ ପ୍ରପର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢନ୍ତୁ, 4 ଘଣ୍ଟା ପଢନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ପଢନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଆପଣ ସେତିକି ଘଣ୍ଟା ପଢିବାରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେବ ଆପଣ ପାଠର ଟଚରେ ରହିବେ। ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିବେ। ସେଇ ଟାଇମ ଟେବୁଲକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ କିଭଳି ଟାଇମ ଟେବୁଲ ରଖିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟ ସାରଣୀ ଅଲଗା ଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ହିସାବରେ ହିଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାଟା ଉଚିତ ହବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ତାକୁ 100% ଫଲୋ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ 80% ବି ଫଲୋ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ସମୟକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ପଢାପଢି କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରପର ରିଭିଜନ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସିଲାବସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଜାଣିଗଲେ କୋଉଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କୋଉ ବିଭାଗରୁ ଆସୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ ଲେଖା ଲେଖି ବି ହେଇଗଲା। ପ୍ରପର ଡେଡିକେସନ ସହ ଆପଣ ନୀତି ନୋଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନୋଟ ଲେଖିଲେ କଣ ହବ? ଆପଣ ଯାହା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରପର ରିଭିଜନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ରିଭିଜନ କରିବା ସହ ୱିକଲି ମଧ୍ୟ ରିଭିଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହବ ତେବେ ଆପଣ କଣ ହବ, ଯାହା ପଢିଥିବେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ବସିଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଆଣିକି ଦେବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ 2ଟା ଅପସନ କିମ୍ବା 3ଟା ଅପସନ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଏଇ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଆପଣ ଯାହା ପଢିଛନ୍ତି, ଯାହା ରିଭିଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି ନିଜସ୍ୱ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ତେବେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣ କେତେ ଆଗକୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି। ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି, ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ସାହିତ୍ୟର କ ଖ ଗ ଏଭଳି ବହି ଆଣିକି ପଢି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ। ଏଇ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ, ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ କରିବା କଥା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଆମର ସିଲାବସ କଣ ରହିଛି। ଗୋଟେ ସିଲାବସକୁ ନେଇକି ଆମ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ନହେଲେ ଆମେ ପାଠ କେମିତି ପଢିବା। ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ରୋଡ ମ୍ୟାପ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ କଣ ପଢିବେ ଏବଂ କେମିତି ପଢିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ ମଧ୍ୟ କଭର ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିଲାବସ ନୁହଁ, ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ସିଲାବସ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ବିଭାଗରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ଆସେ ସେ ସବୁ ଲିମିଟେଡ ଏବଂ ସିଲାବସ ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ତୁଳନାରେ ଟିକେ କମ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସନରେ ଆସୁଛି ଆଦିଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ, ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ, ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ। ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଡରେଟ ଲେଭେଲର ସିଲାବସ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସମୟରେ ଯେତିକି ବି ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ କାବ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ହିଁ କାବ୍ୟ କବିତା ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ଆପଣ ଆଦି ଯୁଗରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିକି ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ୟାର ପରେ ଆସୁଛି ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ କବିତା, ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଆଧୁନିକ ଗଳ୍ପ, ଆଧୁନିକ ନାଟକ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲୋଚନା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କାବ୍ୟ କବିତା ପାଇଁ ଅଲଗା ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଅଲଗା ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଆଧୁନିକ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଲଗା ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ନାଟକ ଅଲଗା ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଲଗା ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ପଢିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ହେବ ନା ଯଦି ଆମେ ଫକୀର ମୋହନକୁ ଧରିଲେ ଆଉ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ବି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଉପନ୍ୟାସ ବି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଗଳ୍ପ ବି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏମିତି କଲେ କଣ ହୁଏ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଧନ୍ଦି ହେଇଗଲା ଭଳି ଲାଗେ। ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ସେକ୍ସନ ୱାଇଜ ଯିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ପଢି ପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ୟାର ଭିତର ଜିନିଷ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗ ସୂଚେଇ ଦିଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ବି ଗୋଟେ ବଡ ସିଲାବସ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନରେ କଣ ରହିଛି ନା ଆମର ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଏଇ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ
ସୂଚନା ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ କଣ ଅଛି? ଅର୍ଥର ଉପକୋଷ, ଅପକୋଷ, ଅର୍ଥ ସଂକୁଚନ, ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ବେଳେ ବେଳେ ଲିପି ବିଜ୍ଞାନରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ରେୟାର କେସରେ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲିପି ବିଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଥିରେ ଯୋଉ ୟୁନିଟ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାର ବିଭାଗୀକରଣ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆସୁଛି ରସ, ରୀତି, ଗୁଣ, ଧ୍ୱନି, ବକ୍ରୋକ୍ତି, ଔଚିତ୍ୟ, ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଣ ଅଛି? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛି ଆମର ପ୍ରତୀକବାଦ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ, ବାସ୍ତବବାଦ, ଅତିବାସ୍ତବବାଦ, ଡାଡାବାଦ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଇତ୍ୟାଦି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତାପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଲୋଚନାରେ କଣ ଅଛି? ସେଥିରେ କଣ ଆସୁଛି? ପ୍ରାୟୋଗିକ ସମାଲୋଚନା, ଆଧୁନିକ ସମାଲୋଚନା, ବାମାବାଦୀ ସମାଲୋଚନା, ତାପରେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମାଲୋଚନା, ତାପରେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଥ୍ ସମାଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ରହିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଥିରେ ରହିଛି ଆମର ନବ ଇତିହାସବାଦ, ନବ ସଂସ୍କୃତିବାଦ, ଉତ୍ତର ଉପନିବେଶବାଦ, ସଂରଚନାବାଦ, ସରି ସଂରଚନାବାଦ, ତାପରେ ରହୁଛି ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦ, ଯାହାକୁ ବିଖଣ୍ଡନବାଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆସେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ୟୁନିଟ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ରିଲେଟେଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟା ଆସେ ସେଟା ଫିକ୍ସ ଥାଏ ଏବଂ ବେଶୀ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡେ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷର କ୍ଲାରିଟି ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ସିଲାବସ ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ୟାର କୌଣସି ଫିକ୍ସ ସିଲାବସ ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ଆମକୁ ସବୁ ୟୁନିଟ ରୁ ହିଁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ବାସ୍ ଆମକୁ ସିଲାବସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଷ୍ଟ ସିଲାବସ ଦେଖିକି ଆମେ ଯଦି ପଢାରୁ ନିଜକୁ ଓହରେଇ ଦେବା ତାହେଲେ କେମିତି କ୍ରାକ୍ ହେଇପାରିବ? ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଏଥିରେ କଣ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ? ଏଥିରେ ଆସେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି, ଲୋକ କାହାଣୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, ଲୋକ ନାଟକର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ତାଳିକା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦରେ କଣ କଣ ଅଛି? ଲୋକ ଗୀତ, ଲୋକ କାହାଣୀ, ଲୋକ ନାଟକ ବା ଲୋକ ନାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଲୋକୋକ୍ତି ବା ଲୋକବାଣୀ। ୟା ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ, ରୂଢି, ଢଗଢମାଳି, ପ୍ରହେଳିକା ଏସବୁ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମକୁ
ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକଗୀତର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି, ଲୋକ କାହାଣୀର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି, ଲୋକ ନାଟକର କ'ଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଆସେ ନା ଲୋକଗୀତ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ମତରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଲୋକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ମତ କ'ଣ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି, ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର ସଞ୍ଚରଣ ପଦ୍ଧତି, ତାପରେ ରହୁଛି ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ପଦ୍ଧତି, ନୃତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତି, ତାପରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମତବାଦ, ସଂରଚନା ପଦ୍ଧତି। এই ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇକି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟୟନ କେମିତି କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଲୋକ କାହାଣୀକୁ କେମିତି ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ ସଂରଚନା ପଦ୍ଧତିରେ, ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନକୁ କେମିତି ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ୟା ସହ ଅଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଲୋକ କାହାଣୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଲୋକଗୀତର ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଲୋକ କାହାଣୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସିଲାବସକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିକି କହିବି। ଆଉ ସମାନ ଭାବରେ ଲୋକନାଟକର ଉତ୍ପତ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଲୋକନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ି ସାରି ଦଉଛେ, ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗ। ଏଇଟା ବ୍ୟାକରଣ କିମ୍ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଭାଗଟା ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗ। ତ ଆଦି ଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସମାଲୋଚକ ମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଆମକୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧାରଣା ରହିବା ଅଛି। ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ, ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ହେବା ସହ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମାଲୋଚକ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧାରଣା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଆସେ। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଆମକୁ ସେଭଳି କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏହି ସମୟର ବିଭିନ୍ନ କବି ମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ କେବଳ 5 ଜଣ ଯୋଉ କବି ଥିଲେ, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲେ ହବ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚସଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି କିଛି କବିଗଣ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କର ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମକୁ କବିମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କର ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେଇ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ କେତୋଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ସେ କାବ୍ୟମାନଙ୍କର ନାୟକ କିଏ, ନାୟିକା କିଏ ଏବଂ କବିତାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଯୋଉ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଏହି ସମୟରେ, ପୋଇ, କୋଇଲି, ଚୌପଦୀ, ଚୌତିସା, ଏଇ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 16 ପୋଇର ରଚୟିତା କିଏ, ବାରମାସୀ କୋଇଲିର ରଚୟିତା କିଏ, ଚୌପଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ କୋଉ ଚୌପଦୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, କୋଉ ଚୌତିସା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଆରମ୍ଭରୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ କବିତାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ପଢ଼ିପାରିବା, କାରଣ ଆମକୁ କେବଳ ଏଇ ଜାଗାରେ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ଆସୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେକ୍ସନ ୱାଇଜ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଯୁଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସମସ୍ତ କବି ଏବଂ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ତ ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଟାସ୍କ ହେଇଯିବ।
तो केतेक विशिष्ट साहित्यिक अछंती जो मानकर प्रश्न बारंबार आसे आमे सेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रु ही ठीक से जानी परिबा ठीक अछि तेणु आशा करछि आपण माने जेतेबेले ओडिया साहित्यर आधुनिक युग प्रवेश करछंती प्रथम तो सेक्शन वाइज पढिबे एवं फेमस राइटर मानकु ही पढ़ापढ़ी करिवे जो साहित्यिक माने मूलतः विभिन्न परीक्षा रे आसुचंती एवं सेमानकर गुरुत्व रहउची सेमानकु ही हमें पढ़िबा सेई कवि मानकु पढ़िबा सेमानकर काव्य कविता संपर्क रे पढ़िबा एवं केतोटी विशिष्ट पंक्ति गुडिक रहिछि जोटा बारंबार परीक्षा मानकरे आसे क्लास रे डिस्कशन करा जाय सेई सब संपर्क रे हमें जानिबा एवं कोनोसी कवि जदि कोनोसी कविता पुस्तक पय पुरस्कार पाइथिबे से संपर्क रे मध्ये हमकु गोटे तालिका प्रस्तुत करिया को पड़िबो ठीक अछि आ पुरस्कार संबंधी मसीहा बहुत ट्रिकी लागे मसीहा पिला माने जदि मने रखि परछ ताहेले बहुत भलो कथा नहले पुरस्कार आ तार मसीहा को नै कि गोटे दीटा प्रश्न आसे सेति पय पिला मानकर बहुत समय जाय मु मसीहा ऊपर बेसी जोर देबी नाही आपण सेटा पढी पारंती स्किप भी करि पारंती नेक्स्ट उपन्यास क्षेत्र रे मध्ये ठीक सेही बोली ही साधना युग ठाରୁ उत्तर आधुनिक युग पर्यंत जहा भी अछि उपन्यास एवं औपन्यासिक सेमानकु देखियाकू पड़िबो किंतु उपन्यास क्षेत्र रे टिके परिवर्तन हुए जे गोटे उपन्यास दे दिथिबो ए उपन्यास रो भावधाराटा कोन क्यों श्रेणी रो उपन्यास सेटा मनस्तात्विक उपन्यास कि चेतना प्रवाह धर्मी उपन्यास ना काव्य उपन्यास ना चरित उपन्यास एई सब जिंस हमर उपन्यास क्षेत्र रे प्रश्न रे देखाकू मिले जेमति मध्ययुगीय काव्य रे नायक नायिका संपर्क प्रश्न आसे ठीक सेही भली आधुनिक उपन्यास रे चरित्र मानक ऊपर मध्य विभिन्न प्रश्न आसे जेमति सारिया भोग्या के उपन्यास रो चरित्र एई प्रश्न भी आमे देखिबाकू पाउ ता सह कोन रहिबो ना विभिन्न उपन्यास रो वाक्य अंश गुडी को मध्य सेथिरे दिया जाय थाए एवं उपन्यासटी को पुरस्कार प्राप्त कला किंबा एही उपन्यासिक को उपन्यास पई पुरस्कार पाइथिली एमती प्रश्न भी देखिबाकू मिले ठीक अछि तेबे आधुनिक गल्प रे कोन पढियाकू पड़िबो ना गल्प संकलन संपर्क रे आमे जानिबा विभिन्न गाल्पिक मानक संपर्क रे जानिबा एही गाल्पिकंकर एही संकलन एटा जानिबा एटा बेसिक जिंस किछि मुख्य गल्प गुडी को रहिछि जहार चरित्र मानक संपर्क रे मध्ये हमर धारणा रहिबा आवश्यक अटे ता सह गल्पटी केउ धरणर केउ प्रकारर गल्प एटा मध्ये बेले बेले प्रश्न देखियाकू मिले एवं गल्पर वाक्य अंश गुडी को मध्ये आमे देखियाकू पाउ वाक्य अंश गुडी को जोटा फेमस उपन्यास गुडी को अछि किंबा फेमस शॉर्ट स्टोरी गुडी को अछि से भितरु ही आपण माने जदि देखि पारिबे ताहेले भलो कथा नहले एथिरे मध्ये हमर बहुत समय चाली जिवो किंतु हातकू किछि आसीबो नाही आपण समय पाइले वाक्यांश गुडी को पढिबे ता सह पुरस्कार मध्ये देखिबे ठीक अछि आधुनिक नाटक क्षेत्र रे मध्ये सेया विशेष किछि अलगा नाही या सह गोटे जिंस जोडी हेकि रहिबो सेटा होछि रंगमंच जेहेतु नाटक गोटे मंच कला तेणु रंगमंच संपर्क हमर तथ्य स्पष्ट हेबा आवश्यक ठीक अछि एवं विभिन्न नाट्य आंदोलन संपर्क रे हमर धारणा टिके स्पष्ट हेले एई क्षेत्र रे मध्ये हमें भलो भाबरे प्रस्तुत हे परिबा ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा प्रबंध और समालोचना तेबे एई क्षेत्र रे कोन अछि विभिन्न प्रबंध संकलन मानकर ना प्राबंधिक मानकर ना एवं एई समालोचना पुस्तक रे केतोटी समालोचना स्थानित एई भली प्रश्न मध्ये देखियाकू मिले आशा करछि मोटामोटी भाबरे आपण जेतेबेले ओडिया साहित्य भीतर को प्रवेश करिवे आधुनिक साहित्य को प्रवेश कला बेलको एमती सेक्शन वाइज भाग करिकी पढिबे एतिकी पढि सारला परे अन्यान्य विषय भाबरे केतोटी विशेष जिंस को आपण को दृष्टि देबाकू पडिबो सेतिरे कोन कोन रहिछि ना पत्र पत्रिकार तालिका रहिछि शिलालेख तालिका रहिछि पुरस्कार तालिका रहिछि लोकनाटकर तालिका रहिछि जीवनी और आत्मजीवनी संबंधी तालिका रहिछि ओडिया साहित्य रे प्रथम उपन्यास कोटी प्रथम गल्प कोटी प्रथम राजनीतिक नाटक कोटी एई सब जिंस आपण को अन्यान्य विषय भाबरे गोटे तालिका प्रस्तुत करिया को पड़िबो एवं आपण जोठी पढ़ा पढ़ी करजंती आपण को स्टडी टेबल हो किबा आपण जो रूम रे पढुचंती किबा जो बेड रे पढुचंती सेई पाखरे ए जिंसटी आपण छापी की रखि दियंतु एटा बढ़िया आपणकर मेमोरी को एनहांस करिवो ठीक अछि हमर नेक्स्ट जिंस होची कोन ना बुक्स एंड मटेरियल्स जे को बही आपण पढिबे जे आपण को ए सब तथ्य मिली पारिबो मु आरंभ रो गोटे जिंस क्लियर करिया को चाहूची मु जो बही कहूची आपण ताकू पढी पारंती पढी न पारंती किंतु जो माने जीरो रो स्टार्ट करजंती से माने आपाततः एही पुस्तक मानको ऊपरे डिपेंड हेई पारंती जदि या संबंधित आपणक पाखरे ऑलरेडी अलगा बही किछि अछि ताहेले आपण ताकू भी देखि पारंती तो फर्स्ट पुस्तक होची भाषा विज्ञान रो रूपरेख जोटा डॉक्टर वासुदेव साहुंकर एई बही रे आपण भाषा विज्ञान संपर्कित विशेष तथ्य पाई जिवे
ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ବହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ପଢିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ଏହି ବହିରେ କଣ ଅଛି ନା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଚଟି ବହିଟିଏ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅନାଦି ଚରଣ ଗାଣଙ୍କର ବହି। ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବେସିକ ଡାଟା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବହି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବେଣୁଧର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ବହି ଅଛି କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବହି ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଭିତରୁ ବି ଯୋଉଟା ପଢିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ବହି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ବହିଟାକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଏଥିରେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି ଛୋଟ ବହିଟି, ସେତିକି ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବହିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମର ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଏଇ ବହିଟି ବହୁତ ଉପାଦେୟ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ। ଯୋଉମାନେ ବେସିକ ଡାଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟକୁ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଅଲଗା ଅନର୍ସରୁ ଆସିକି ପିଜି କରୁଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେଇକି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ବହିଟା ପଢିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଯୋଉଟା କି ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କର। ଏଇ ବହିରେ ଆଦି ଯୁଗରୁ ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବହି ପଢି ପାରନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡାଟା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ରହୁଛି ଆପଣ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କର ବହି ପଢିଲେ ନେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନେକ୍ସଟ ବହି ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ। ଏଇଟା ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲଙ୍କର ବହି। ଏଇ ବହିରେ ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲାବସ ସଟିଂ କଲା ବେଳକୁ କହିଛି ଆପଣ କାବ୍ୟ କବିତା ଆଗ ପଢିବେ, ତାପରେ ଗଳ୍ପ ପଢିବେ, ତାପରେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ବହିଟା ହାତକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ପଢିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କୁ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଏଇ ବହି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କାବ୍ୟ କବିତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା, ତାପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର। ଏମିତି କାବ୍ୟ କବିତା ହିଁ ପଢନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଏଇ ବହିକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେକ୍ସନ ୱାଇଜ ପଢିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସବୁ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ପଢିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କବିତା ପଢୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କବିତାକୁ ହିଁ ପଢି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢିବେ ପୁଣି ଏଇ ବହି ପାଖକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ କବିତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ରେଫରେନ୍ସ ହବ ସବୁଜରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ। ଏଥିରେ କଣ ରହିଛି ନା ସବୁଜ ଯୁଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କିଛି କବି ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଇ ବହିଟାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହି ପଢିବାର ଆଗ୍ରହ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ୟାର ମୁଖବନ୍ଧ ଯୋଉ କିଛି ପୃଷ୍ଠା ରହିଛି ତାକୁ ପଢି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜାଣିବେ କି ଏଇ ବହିଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ କଣ ହବ ନା ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ବେଳକୁ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ସୀମିତ ମନେ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ନେକ୍ସଟ ପଢିବେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସାମ୍ପ୍ରତିକ କବି ଓ କବିତା ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ସେଇଟା ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ କରିନାହିଁ, ଆପଣ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ସେଥିରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେତିକି ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ପାଠ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆପଣ କବିତା ପରେ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଏ ଜାଗାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ବହି ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ବହି କାହିଁକି ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି ନା ଏଇ ବହି ମାନଙ୍କରେ ତଥ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ କଣ ମାଗେ? ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ମାଗେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମାଗେ? ଯେହେତୁ ତଥ୍ୟ ମାଗେ, ତ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକରେ ତଥ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ସେଇ ପୁସ୍ତକକୁ ହିଁ ଆପଣ ଧରିବା କଥା। ନହେଲେ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ପରିଚୟ ବୋଲି ବହି ଅଛି, ସେଇ ବହି ଦୁଇଟାକୁ ପଢିକି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ହେଲ୍ପ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ କବିତା ବାରିକଙ୍କ ବହି ଅଛି 100 ବର୍ଷର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ୟାର ଗ୍ରୀନ କଲର ନ୍ୟୁ ଏଡିସନ ମଧ୍ୟ ଆସି ସାରିଲାଣି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଢିପାରିବେ। ସେଥିରେ କଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଗଭୀର ଭାବରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ପଢିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ ହୁଅନ୍ତୁ,
ସେମାନଙ୍କ ବହିରେ ତଥ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ନେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ସେତିକି ଉପଯୋଗୀ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ପଢିକି ସେଇ ବହି ଗୁଡାକ ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମର ନାଟକ ସେକ୍ସନ, ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆପଣ ପଢିପାରିବେ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା। ଏଇ ବହିରେ ଲୋକନାଟକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ନାଟ୍ୟକାର ମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସବା ଶେଷରେ ଆପଣ ପଢିପାରିବେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ଅସିତ କବିଙ୍କର ବହି, ଯୋଉଟା କି ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ। ଏଥିରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ଉଭୟକୁ ଅଲଗା ସେକ୍ସନ କରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବେଶ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲୋଚନାର ଆଲୋଚନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ବହି ଆପଣ ପଢିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ନିହାତି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ୟା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଢିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡାକ ପାଇପାରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଅନଲାଇନ ଯଦି ଅର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ରୀତିକାର୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଇ ଷ୍ଟୋର, ଯାହାର ୱେବସାଇଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦିଆଯାଉଛି। ରୀତିକାର୍ଡର ଆpp ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ଆପ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସଫ୍ଟ କପି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଭବକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକର ସଫ୍ଟ କପି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମର archive.org ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ରୀତିକାର୍ଡର ଲୋଗୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି। ଓଡ଼ିଶା ଇ ଷ୍ଟୋରର ଲୋଗୋ ହେଉଛି ଏଭଳି। ଏବେ ଏଥିରେ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ, ପର୍ପଲ କଲର ନା କଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆପଣ ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ କେମିତି ହାତ ଲେଖା ନୋଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ରେଡିମେଡ ନୋଟ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ହାତ ଲେଖା ନୋଟକୁ ହିଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା କଥା। ଯଦି ବି ଆପଣ ଆଉ କାହାର ନୋଟ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ କି ସେମାନେ କୋଉ କୋଉ ବହି ପଢୁଥିଲେ। ସେଇ ବହି ଆଣିକି ଆପଣ ସେ ନୋଟକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି କୋଉ ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି, କୋଉ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନୋଟରେ ଲେଖୁଛି ତା ମାନେ ହେଉଛି କି ସେଇ ଜିନିଷ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଅଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ମନେ ଥାଏ ସେ ଜିନିଷ ବେଳେ ବେଳେ ନୋଟରେ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମନେ ଥିବ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ନୋଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଯାହାଠୁ ନୋଟ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ କୋଉ ବହି ପଢୁଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହିଟିକୁ ପଢାପଢି କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମିସିଂ ଇନଫରମେସନ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନୋଟରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ୟୁଜ ହାଇଲାଇଟର ଆଣ୍ଡ କଲର ପେନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାଇଲାଇଟର ୟୁଜ କରିକି କଲର ପେନ୍ ୟୁଜ କରିକି ଲେଖିବେ ସେତେବେଳେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଲା ବେଳକୁ ରିଭିଜନ ବେଳକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଡୋଣ୍ଟ ମେକ୍ ନୋଟ ସର୍ଟ ବାୟ ରାଇଟର୍ସ, ମେକ୍ ଇଟ୍ ସେକ୍ସନ ୱାଇଜ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆପଣ ନୋଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଧାନାଥଙ୍କ ପରେ ଫକୀରମୋହନ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପରେ ମଧୁସୂଦନ, ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପରେ ଗଙ୍ଗାଧର, ଏମିତି ନୋଟ ନ କରିକି ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ କାବ୍ୟ କବିତା ସେକ୍ସନ ଯିବେ, ସେଥିରେ ରାଧାନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍କସ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଆସୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ଡିସ୍କସ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଡିସ୍କସ କରି କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ବାଦ ପଡିଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଉପନ୍ୟାସ ସେକ୍ସନକୁ ଆସିଲେ କଣ ହବ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାଦ ପଡିଯିବେ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏମାନେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବେ। ସେମିତି ନୋଟ କଲେ କଣ ହବ ନା କୋଉ ବହି କୋଉ ସେକ୍ସନରେ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବ। ବହୁ ଜଣ ପିଲା ପିଜି ପଢି ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହିଟା ନାଟକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ନା ଉପନ୍ୟାସ ସେଟା ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଏଇ ପୁସ୍ତକଟା ଗୋଟେ ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଯେମିତି ଶେଷ କବିତା, ନା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନରେ ଥିବ କି ଏଟା କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ ନା ଗଳ୍ପ। ସେଟା କେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେକ୍ସନ ୱାଇଜ ନୋଟ ତିଆରି କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଶେଷ କବିତା ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଆପଣ ସେକ୍ସନ ୱାଇଜ ନୋଟ କଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମେକ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଚ୍ୟାପ୍ଟର। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ କାବ୍ୟ କବିତା ସେକ୍ସନକୁ ଆସିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ରାଧାନାଥ ଯୁଗକୁ। ରାଧାନାଥ ଯୁଗରେ ଆପଣ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଡିସ୍କସନ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ପେଜରେ ଯାହା ଯାହା ପଢିଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ ତିଆରି କରିବେ ଡାଇଗ୍ରାମ ୱାଇଜ। ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବେ, ଟେବଲ କରିପାରନ୍ତି, ଚାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିରେ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ରିଭିଜନ ହେଇଯିବ, ସେକ୍ସନ ୱାଇଜ ରିଭିଜନ ହେଇଯିବ
ଆପଣଙ୍କର ୱିକଲି ରିଭିଜନ ହବ, ଡେଲି ରିଭିଜନ ହବ, ରିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହବ ଭେରାଇଟି ଆସିବ। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ବୁକ୍, ଷ୍ଟଡି, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁକିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।